میں شکرگزار ہوں سب سے پہلے خدا قدوس کا جو مجھے یہاں پر لے کر آیا، اور بیٹے سرفراز کا، بیٹے یاسر کا، ان کی پوری فیملی کا، بیٹی نورمی کا، اور سب پیاری بہنوں کا، سب کا شکرگزار ہوں کہ میں یہاں پر خدا ان کی خدمت کے لیے آیا۔ مشن تھا کہ یہاں پر ہم بائبل کو بھی سکھائیں، لیکن مجھے آج ہی کراچی جانا ہے، وہاں پر بھی ہم نے میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ ساری عزت، سارا جلال جو ہے وہ یسوع کے نام کو ہے۔ تو میں اس بات کے لیے خوش ہوں، اس پوری فیملی کے لیے جو مجھے اکثر انوائٹ کرتی ہے، اور مجھے خدا کے کلام کو شیئرنگ کے لیے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج میں بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور خاص کر بیٹے ریاض کو بھی، اور ان کی مصر کو بھی لیٹ آئے۔ انہوں نے یہاں پر، میں نے اسے کہا تھا کہ آپ میٹنگ کو پرزائڈ کرنا، تو یہ خدا کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں۔ خدا جو ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا کا ہاتھ آپ پر ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور جھکتے ہیں، یقین جانے خدا کا ہاتھ آپ پر ہوتا ہے۔ تو آئیں، آج میں اور آپ کیسے برکت پاتے ہیں؟ ہمارا اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو پھر دعا کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ آج ہم کیا سیکھنا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ یہ ذرا آج آپ نے سوچنا ہے کہ خدا، میں بھی وہی انسان ہوں، اور میں بھی تجھ سے محنت کرتا ہوں، لیکن تم میری آواز کو کیوں نہیں سنتا؟ تو آئے میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں، متی رسول کی انجیل ہے، اور اس کا 21واں باب ہے، اور 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مکتوب ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو، کیا رکھو؟ اور شک نہ کرو، تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیل کے درد کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو وہ اکھڑ جائے گا اور سمندر میں جا پڑے، تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ تمہیں سب مل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ کا توکل خدا پر ہے، تو پھر میرے عزیزو، آپ ایمان کے ساتھ دعا کو بھی مانگتے ہیں، اور خدا اگر آپ کی دعا کو ضرور سنتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں میں خدا سے مانگتا ہوں، لیکن اس
آپ ایمان رکھتے ہیں, آپ کا توکل خدا پر ہونا چاہیے, آپ کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزو, شکی آدمی ایسے ہے جیسے سمندر کی لہر. کلام مقدس میں لکھا ہے شکی آدمی جو دعا مانگتا ہے اس کی کوئی نہیں سنی جاتی. شکی آدمی جو دعا مانگتا ہے اس کی کوئی سنی نہیں جاتی, ہوتا دعا میں. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, اگر آپ ایمان کے ساتھ دعا کو مانگتے ہیں, آپ کے اندر شک نہیں, تو پھر آپ برکت پاتے. کلام کہتا ہے تو اگر بڑے سے بڑے پہاڑ کو کہے ایمان کے ساتھ اپنی جگہ سے اکھڑ جا, وہ اکھڑ جاتا ہے. اپنی جگہ سے اکھڑ جا, وہ. آپ تو خدا سے مانگتے ہوں گے کہ اے خدا میں شوگر میں ہوں, میری شوگر کو ٹھیک کر دے, میرے بلڈ پریشر کو ٹھیک کر دے. اے میرے عزیزو, خدا کہتا ہے تم ایمان کے ساتھ مانگو تو صحیح. اگر آپ کی زندگی میں رائی کی ایمانت بھی ایمان ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے تو بڑے سے یہ ستون کے درخت کو کیا جڑ سے اکھڑ جاتا, وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. ستون کے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اور کیا کرنا ہے, رائی کا دانہ جو ہوتا ہے, رائی کا بیج جو ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ جب زمین سے اٹھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا قدور ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایمان رکھتے ہیں, آپ خدا کے حضور تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں, آپ خدا کے حضور جھک جاتے ہیں, وہ خدائے قدوس آپ کی زندگی میں بہت بڑا معجزہ کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں بہت بڑا معجزہ کرتا ہے جو آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. ایک خاندان میں میں گیا اور اس کا بیٹا جو تھا کینسر میں تھا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے گا نہیں, آپ ہمیں آپریشن اس کا کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ بچ ہے. اور وہ شخص کیا تھا, پہلے کیا کرتا تھا, شراب پیتا تھا. اور جب وہ شراب پیتا تھا اور آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہوتا تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, وہ آپ خدا کے حضور جھک جائیں, سب سے پہلے اپنی زندگی میں توبہ کریں, اس شراب کو چھوڑ دیں, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ نشہ باز آسمان کی باسی میں داخل نہ ہوگا. ہاللیلویا. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں کام کرے, میں جو کچھ مانگوں وہ خدا مجھے دے, تو کرنا کیا ہے کہ اس نشے کو چھوڑیں, آپ آسمان کی باسی میں شامل ہو جائیں. میرے عزیزو, اس نے بڑے ایمان پر اس نے کیا کیا کہ شراب کو چھوڑ دیا. اس کا نام ایسے جویب تھا اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں اسسٹنٹ کیمرہ مین تھا. وہ اکثر جب میں باہر میٹنگ کے لیے جاتا تھا تو وہ میرے ساتھ, وہ میری سپورٹ کرتا تھا. ہوتا کیا ہے میرے چیزوں, وہ کہتا ہے کہ پاری صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں, اور وہ دعا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ میرا ایمان ہے کہ آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کی دعا کو سنے گا. میں نے کہا بھائی آپ کی بھی دعا کو سنے گا, آپ شک نہ کریں. اگر آپ شک کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں کرے گا. اگر آپ معجزہ چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا شفا پائے, تو کرنا کیا ہے کہ اپنی زندگی سے شک کرنا. میں بھی ہوں ٹھیک ہے, لیکن خدا نے مجھے بنایا ہے, لیکن خدا آپ کے لیے بھی بولی. کلام کہتا ہے جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو
हालेलुया। कलाम सच है, कलाम खुदा का आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। कलाम खुदा आपको मौत से निकाल कर जिंदगी में शामिल कर देता है। आप ईमान तो रखें, कलाम खुदा जो है नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देता है। आप ईमान तो रखें, अगर आप ईमान रखते हैं वो खुदाए कदूस मौत से निकाल कर जिंदगी आपको देगी। होता क्या, उसने कहा पैसा, उन्होंने 8 दिन का हमें कहा है। 8 दिन के बाद मैंने कहा कि आपने करना क्या है, दोनों मियां बीवी बैठ कर दुआ करनी। क्या करना है? कौन कौन? जो झगड़ते थे आपस में। मेरे अजीजों, याद रखें, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपने करना क्या है। अगर आपकी बीवी है, अगर आपका बेटी और शोहर है, तो आप जरूर दोनों मिलकर दुआ करें। होता क्या है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब मियां बीवी बैठकर दुआ करते हैं तो आसमान खुल जाता है। क्या होता है? ये याद रखें, शुगर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप पादरी से ज्यादा काम करेंगे मियां बीवी, क्योंकि आपकी दुआ जो है वो रुकती नहीं। ये देखें, जब मैंने उससे कहा कि जब आप ईमान रखेंगे, ईमान के साथ हम तीनों मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे। ऑपरेशन का उन्होंने कहा बस सब जुमे को है, मैंने कहा ओके, आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं। मेरे चीजों, खुदाए कदूस जो है नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। और क्या होता है, उस बेटे को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, और जब हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, स्ट्रेचर पर उसको बैठा देते, लिटा देते हैं, ऑपरेशन की दवाइयां उसको दे देते हैं, और उसको अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाते हैं। और मैं और वो दोनों मियां बीवी खुदा के हजूर सजदा नज़ू हो जाते हैं। खुदा कालिक करता है, खुदा आपके अपनी आवाज से कहता है, हाँ बेटे, मैं नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देता हूँ। मेरे चीजों, ठीक आधे घंटे के बाद वही लड़का वापस आता है और डॉक्टर कहते हैं इसको कोई बीमारी नहीं, और इसका कोई कुछ नहीं। क्योंकि खुदा कदूस जो है नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। नामुमकिन कामों को, नामुमकिन कामों को। इसी तरह मेरे चीजों, खुदाए कदूस यीशु मसीह नासरी जब यरू की तरफ जा रहा है तो होता क्या है, भीड़ बहुत है, भीड़ जो बहुत है, और यीशु के पीछे भी बहुत है। और वहां पर एक अंधा बैठा है, मत्ती की इंजील में 2 अंधे हैं। और मेरे चीजों, वो क्या कर रहा है, आप उसके ईमान को देखें। ईमान में इतनी पुख्तगी आ गई, और वो सुन रहा है, किसी से पूछता है, जब वो उनके पाँव की आवाज को सुनता है, और वो पूछता है, भाई कौन है जो यहां से जा रहा है। और एक शख्स कहता है, यीशु मसीह नासरी जा रहा है। हालेलुया। कौन जा रहा है? यीशु मसीह नासरी जा रहा है। उसका ईमान था, उसने सुना था। ये करता क्या है, उसने सुना था, ये कोड़ी को शफा देता है, ये बहरों को कान देता है, ये लंगड़ों को टांगे देता है, गूंगों को जबान देता है, और गुनाहगार के गुनाहों को माफ करता है, और सबसे बढ़कर ये मुर्दों को जिंदा करता है। क्या करता है? मुर्दों को जिंदा करता है, और अंधों को आंखें देता है। Praise the Lord। वो कह रहा है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, क्या कर, कोई बड़ी दुआ नहीं मांग रहा, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदा ताला के बेटे, मुझ पर कर रहम। ये देखे कि
कहते हैं यकीन जाने खुदा आपकी आवाज को भी सुनता है। अब वो चला रहा है, उसकी जरूरत थी आंखें। वो चाहता था कि मैंने सुना है ये अंधों को आंखें देता है, ईमान रख लिया, शक नहीं करता, और वो चला रहा है। बहुत सारे लोग उसे रोक भी रहे हैं, ओ चुप कर, हत्या के शिव भी कहते चुप कर चुप कर। याद रखे मेरे से, जरूरतमंद जो होता है वो चाहता है किसी न किसी तरीके से मेरी जरूरत पूरी हो जाए। और यीशु को पुकार पुकार कर कह रहा है, और शागिर्द उसे चुप कराते हैं, लोग उसे चुप कराते हैं। भीड़ भी बड़ी है, बहुत सारी भीड़ है। जब मेरा यीशु मसीह नासरी थोड़ा सा आगे जाता है, फिर वो देखता है उस अंधे को, और उस अंधे के पीछे मुड़कर उस अंधे के पास आता है और कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा है अपने दोस्त, ऐ रब्बी, ऐ मालिक, मैं भीना हो जाऊं। मेरे यीशु ने उस पर अपना हाथ रखा, और यूं ही उस पर हाथ रखा, उसकी आंखें खुल गई और उसने देखना शुरू कर दिया। उसे शक नहीं किया। मेरे दीजो, खुदा ने अपने खादमों को भी बड़ी बरकत दी। ये वो से खुदा की तरफ से होते हैं। खुदा ने पास्टर्स को भी इख्तियार दिया हुआ है। एक गांव था, वहां पर मैं गया, मेरे साथ एल्डर था, और जब मैं वहां पर गया, एक नौजवान लड़का था। ये अगर आप जाएं शालामार की तरफ और बाटापुर की तरफ, वहां पर एक गांव है, पहले अब तो शहर बन गया। वहां पर एक लड़का था, नौजवान था, उम्र उसकी 28 साल थी, और उसकी आंखें नहीं थी। मेरा एल्डर भी मुझे लेकर गया, और खुदा ने मुझे रोया का कलाम दिया हुआ है। मैंने कहा कि वो लड़का नहीं है, वो खाली। मैंने कहा कि एल्डर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है। तो वो एल्डर साहब ना मेरी तरफ गए। मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है। वो कह रहे थे शायद ऐसा ना हो, पर सब ऐसे ही ना कह रहे, शक कर रहा था। मैंने कहा शक नहीं करना, खुदा कह रहा है, खुदा का रूल कुदस कह रहा है। होता क्या है, उसने पूछा उस बहन से, हाँ बहन आपके घर में पादरी साहब कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है। उसने कहा हाँ है, 28 साल हो गए हैं, मेरे बेटे की आंखें नहीं। यीशु के नाम को चला, वो नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। उसने अपने शिगिर्दों को इख्तियार दिया, जाओ मेरे नाम से जाकर बीमारों पर हाथ रखो, अच्छे हो जाएंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालो। मैंने सीखो, मैंने कहा खुदा मैंने तेरा खादम हूं, तेरे दिए इख्तियार से आज तेरे मुल्क से और तेरी फतहमंदी को चाहता। मैंने कहा ध्यान जरा उसको नहीं करा, खुदा आज उसकी जिंदगी में मुझसे करना चाहता है। जब उसको लेकर आए, और जब वो आया तो वो मुस्कुरा रहा था। बहुत सारे पादरियों के पास भी गया, लेकिन मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। मैंने बहुत सारी दुआएं की, साथ साथ मुस्कुरा रहा, यह पादरी ने की करना। याद रखिए, मैंने से कहा बेटे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको आंखें दे, आपने दुआ करनी है, आपने शक नहीं करना। नंबर एक, आप ईमान रखें। आपका ईमान है कि खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन कर सकता है। कहने लगा हाँ। मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र। जब पहले मैंने दुआ की और मेरा सीसो उसकी आंखें नहीं खुली, फिर मैंने दुआ की, मैंने कहा हाँ मैं फिर दुआ करूंगा। फिर दुआ की तो खुदा कह रहा है कि इसके माँ बाप को क्या है, ये भी दुआ करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। उन दोनों को मैंने बुलाया, मैंने कहा बहन आप भी हो, आप चाहते हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाए, कह रहे तो फिर आप भी अपने गुनाहों का इकरार करें। आप भी मेरे
साथ मिलकर दुआ करें। आज खुदा के जलाल को आप देखेंगे। मेरे अजीजों, मैंने फिर दुआ की और फिर उसकी आंखें नहीं खुली। जब तीसरी बार मैं जमीन में सजदे में गिरकर मैंने कहा, खुदा मैं तेरे जलाल और तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी फतहमंदी देखना चाहता हूँ। तूने मुझे इख्तियार दिया है, ऐ खुदा कदूस, आज उस इख्तियार को मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं नीचे से उठा और वहां पर मट्टी को लिया, उसकी आंखों पर लगा दिया और उस बेटे को कहा, जा बेटा आप आंखों को धोकर आए। और जब वो धोकर आया और वापस ऐसे पहले उसे लेकर जा रहे थे और जब वापस आया तो उसकी आंखें खुल गई और वो अकेला आया। खुदा जो है वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। खुदा अपने खादमों को इख्तियार देता है क्योंकि खुदा कदूस है। आप भी बर्तन माई की तरह ईमान रख ले। आज अगर कोई ईमान रखता है, अगर आपकी जिंदगी में राई के दाने की मानत भी ईमान है, तो खुदा आज आपकी जिंदगी में भी मुआवजा करेगा। कौन कौन चाहता है कि आप मुआवजा लें? कौन चाहता है कि खुदा मेरी जिंदगी में मुआवजा करे? तो उसके लिए करना क्या करना है? और ईमान के साथ शक नहीं करना। मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर आप ईमान रखते हैं उस मखलूक की तरह जो चारपाई पर पड़ा था, लोगों ने सुना, हाँ यसुम मसीह नाज़री एक घर में कलाम सुना रहा है। क्या कर रहा है? अब कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि मुझे शिफा का कहा गया है, आज हीलिंग मीटिंग है तो शिफा पर ही कलाम देता हूँ। और क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या है कि हम इस शख्स को लेकर आ जाते हैं, जैसे ये भाईचारे हैं, वो कहते हैं चलो यार इसकी जिंदगी बच है। अब उन्होंने ईमान रख ली और शख्स से भी कहते हैं कि आप भी ईमान रखते हैं? कहते हाँ। जो चल फिर नहीं सकता वो क्यों नहीं कह सकता? भाई जो होते हैं सुनते हैं कि साथ वाले गांव में यसुम मसीह नाज़री है और वहां पर क्या कर रहा है, खुद लोगों को तालीम दे रहा है। और जब जाकर देखते हैं तो आगे घर में, जिस घर में होते हैं वहां पर बहुत सारी भीड़ है। वो घबरा गए हैं, कैसे होगा, हम यीशु के पास को कैसे नहीं कर जाएंगे? क्या करते हैं, वो सोचते हैं, चारों तरफ देखते हैं, क्यों ना हो। उसने घर वाले मालिक को बुलाया, उसने कहा यार बात सुनो, ये बड़ी देर से बीमार है, अगर आप कहें तो हम इसकी आपकी छातों को उखाड़ दें। उसने हाँ क्यों। मेरे चीजों, अगर आप भी ऐसा करते हैं, आप भी नेकी करते हैं, ये एक बड़ी बरकत वाली बात है। अगर आप इस शिफाया मीटिंग में बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, हो सकता है जब खुदा का खादम पास्टर यहाँ पर बस आशिक दुआ करे, और मेरे चीजों हो सकता है यहाँ पर से कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई मुसीबत में हो, वो आजाद हो जाए, बीमार अच्छा हो जाए, तो वो आप भी बरकत करते हैं, वो आपके लिए भी बरकत कर रहा है। और जब उस शख्स को लेकर आए और उसने देखा, उन्होंने छत को उखाड़ दिया और नीचे से उस चारपाई को यीशु के पास। और मेरे चीजों, खुदा ने यीशु से कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, शक नहीं किया। वो खुदा ने यीशु से कहते हैं, ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में देखा है। हालेलुया। और जब उन्होंने दुआ की, वो शख्स खड़ा हो गया और वो तंदुरुस्त हो गया। आप ऐसा करते हैं, जब वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और उसकी जिंदगी चेंज हो गई। अब जब दूसरों के लिए जिंदगी चेंज कर गई, तो खुदा आपकी जिंदगी चेंज करता है। अगर आप ईमान रखते हैं, शक नहीं करना, जो कोई तुम दुआ
دعا میں مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آج کتنے مانگتے ہیں کہ خداوند میں تیرے حضور دعا کو مانگتا ہوں, میں تیرے حضور جھک کر آج تجھ سے کہتا ہوں مجھے فتح مندی دے. کیا دے؟ ایمان کا مطلب ہے کسی چیز کو ان دیکھے اس پر توکل کرنا, بھروسہ کرنا. ہم خدا کو دیکھا ہے یہ نہیں تو پھر ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہاں وہی خدا ہے جو تندرستی اور صحت دیتا ہے, وہی خدا ہے جو زندگی دیتا ہے. تو میرے عزیزو, آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ خدا کے حضور شک کے ساتھ دعا نہیں کرنی. یقین جانے خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے. اگر آپ معجزہ لینا چاہتے ہیں, کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو, کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو, کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, اگر آپ قرض میں ہیں تو کہنا خدا میں شک نہیں کرتا, میرا قرض جاتا رہے. اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ کی زندگی میں تندرستی نہیں بیماری ہے, تو آپ نے کہنا کیا ہے کہ خدا میری بیماری کو تو دھو جائے. اپنے لہو سے دھو دے. یہ ورڈ یاد رکھیں, اپنے لہو سے دھو دے, میری زندگی میں بیماری کو دور کر. اگر آپ کے پاس گھر نہیں, خدا سے کہیں اے خدا تیرے کلام میں لکھا اگر تو ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی منہ میں تپس ہے. اے خدا مجھے گھر دینا. اگر آپ شوگر میں ہیں, بدروک لکھتا ہے, تو خدا کے حضور کہنا اے خدا مجھے تیرا فضل ہی چاہیے, مجھے تیری برکت ہی چاہیے. آپ ایمان کے ساتھ مانگیں گے, وہ خدائے قدوس ہے, ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے. میری بیٹی یہاں پر بیٹھی ہے, میں بیٹی کو 2 بیٹیاں ہیں, مسز ریاض. انہوں نے کیا کیا, حالانکہ میں خدا کا خادم ہوں, نہ مجھ میں کوئی بڑائی ہے نہ کوئی بات ہے. اس بیٹی نے واٹس ایپ پہ میری تصویر کو دیکھا اور اس نے ایمان یسوع مسیح پر رکھا کہ وہ خدا کا خادم ہے, میری زندگی کو چینج کرے. خدا اس کے پاس اولاد جو ہوتی تھی وہ ڈیتھ ہو جاتی تھی, اس کی مر جاتی تھی. اور جب یہ دعا کرا رہی تھی تو خدا نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا. آج وہ بیٹی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے اور خدا نے اس کی زندگی میں بیٹی. میں چاہوں گا کہ وہ بیٹی آئے گی, یہ آپ کے ایمان کی پختگی کے لیے ہے. ہاللیلویا. اور اس کے ساتھ دوسری بہنوں کو بلا لیں. میری گواہی یہ ہے کہ سب کو پتا ہوگا, تقریباً کافی لوگ جانتے ہیں کہ میں 6 دن کوما میں رہی تھی. تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا. مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے, لیکن میرے گھر والے اور میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, لیکن ان کا ایمان خدا پر تھا. انہوں نے پاسٹر جی سے رابطہ کیا, میں نہیں جانتی کیسے کیا, اور جیسے انہوں نے دعا کی مجھے ہوش بھی آیا, اور خدا کے فضل سے آج میں آپ سب کے سامنے ہوں. ہاللیلویا. اور وہ دوسری طرح بھی جو ہے وہ بیٹی بھی آئے گی. آئی ہے وہ بیٹی, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. جی بچے, وہ دوسری بہن آئی ہے جو نہیں آئی آج میں. اوکے, تو میرا عزیزو, خدا جو ہے دیکھے ناممکن کاموں کو ممکن. کبھی آپ سوچتے بھی نہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے, جو آپ سوچتے بھی نہیں تو وہ بھی, کیونکہ خدا آپ کی زندگی کو چینج کرتا ہے, خدا آپ کو برکت دیتا ہے. تو کتنے آج جو چاہتے ہیں کہ خدا اس کی زندگی میں معجزہ کرے.
से एक दुआ करें, फिर आखिर में हम दुआ करेंगे खुदा आपकी जिंदगी में मुआवजा करेगा। कहे ऐ खुदा, मैंने तेरे कलाम को सुना, मैं तेरे कलाम पर ईमान रखता हूँ, तेरा कलाम सच्चा है, तू जिंदा है, तेरी खबर आधी खाली है, तू यहाँ मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ, मैं शक नहीं करता, मेरी सारी जरूरतों तू पूरा करना, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना, तू अपना हाथ बनाना, तेरा रहम मुझ पर हो, मेरे गुनाहों को माफ करना। मेरा ईमान है तूने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ